છે કે તેઓ આગળ આવશે. સ્ટેજ ઉપર આવી જશો સાહેબ. પરમ પવિત્ર જીવન કૃપાળુને રહેલી પ્રભુ, અમે તમારો ખૂબ આભાર માનીએ છીએ કે તમે રાજા ધીરાજ પ્રભુના પ્રભુ, આકાશ અને પૃથ્વીના સર્જનના, જેને સમાવેશ આકાશોના આકાશો પણ ન કરી શકે એવા મહાન પરમેશ્વર પૃથ્વી પર આવ્યા. એ સારું કે જે કોઈ તેના પર વિશ્વાસ કરે તેનો નાશ ન થાય, પણ તે અનંત જીવન પામે. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં તમે અમારી મુલાકાતે આવે એટલું જ નહીં, પણ અમારા વતી જે પવિત્ર બલિદાન છે તે તમે અર્પીને તમારું પવિત્ર લોહી વેર્યા અમને પાપના બંધનમાંથી, મરણમાંથી, નરકની યાતનામાંથી છોડાવી દીધા. પ્રભુ, અમે એનો બહુ જ આનંદ અનુભવીએ છીએ. જેમને છોડાવનાર તમારા તારણમાં ઇમાનુએલ એટલે દેવ આપણી સાથે છે, અમારી સાથે સદાને માટે રહેવા આ પૃથ્વી પર ઉતરી આવ્યા. પ્રભુ, અમે તમારો ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. નાતાલ એ અમારા માટે જે આનંદને અનુભવવાનો સમય બને છે કે જે ગંદી દબાણથી શરૂઆત થઈ અને વધસ્તંભ અને ત્યાંથી એ ઉઘાડી કબર સુધી, કબર સુધી, એ પ્રભુ કે જે આજે પણ અમારા માટે મધ્યસ્થ બનીને સતત અમારા માટે પ્રાર્થના કરે છે. પ્રભુ, અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. સાથે પ્રભુ, અમે અમારો આનંદ જુદી જુદી રીતે વ્યક્ત કરી રહ્યા છીએ. આજે રાજકોટ પરિવાર કુટુંબ મંડળી તરીકે સાંસ્કૃતિક પ્રોગ્રામ્સનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ત્યારે પ્રભુ, આ પ્રોગ્રામ્સને ઈશ્વર પિતા, ઈશ્વર પુત્ર અને ઈશ્વર પવિત્ર આત્માના નામમાં અમે તમારા મહેમાન માટે ખુલ્લું મૂકીએ છીએ. અને પ્રભુ, અમારી પ્રાર્થના છે કે પ્રોગ્રામ્સના જે કન્વીનર છે, જે એનાઉન્સર છે, જે પ્રોગ્રામ્સમાં ભાગ લેનાર છે, જે જોડાનાર અને જોનાર છે, જે ઉપસ્થિત રહેનાર છે, જે ટેકનિકલી બાબતોની કાળજી લેનાર છે, પ્રભુ, એ બધાને પવિત્ર આત્માના કંટ્રોલમાં રાખો કે જેથી કરીને પ્રભુ અમે બધું જ તમારા મહેમાન માટે અમારા આનંદને વ્યક્ત કરતા ઉજવી શકીએ, કરી શકીએ. અને માટે પ્રભુજી, આ રિમાઇન્સીસને અમે તમારા હાથમાં સોંપીએ છીએ અને ઉપસ્થિત આવનાર સર્વને તમારા હાથમાં સોંપીએ છીએ. બધાને સંભાળ રાખવું અને પ્રભુ, અમે ખરેખર ખરા દિલથી તમને તમારા જન્મને ઉજવીએ એ માટે સગળું આશીર્વાદિત બનાવો. અને માટે અમે બધા તમારા હાથમાં સોંપાતા અમારી પ્રાર્થના પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં પિતા તમે સાંભળો, સ્વીકારો. આમેન. થેન્ક યુ. पिता, प्रार्थना मेरी प्रार्थना सुन खुदा, अब्बा पिता।
बातें, मेरी याचना, मेरी विनती और रुदन, मेरी कामना, मेरी छोटी छोटी बातें, मेरी याचना, मेरी विनती और रुदन, मेरी कामना, जो मैं तुझसे कहता रहता हूँ, जो मैं तुझसे कहता रहता हूँ। सुन खुदा अब्बा पिता, सुन ले खुदा ए खुदा ए खुदा, सुन खुदा अब्बा पिता, सुन ले खुदा ए खुदा ए खुदा। प्रार्थना मेरी प्रार्थना सुन खुदा अब्बा पिता, प्रार्थना मेरी प्रार्थना सुन खुदा अब्बा पिता। तेरे वचन के अनुसार तू इनका उत्तर दे, तेरी इच्छा के अनुसार जीवन मेरा रहे, तेरे वचन के अनुसार तू इनका उत्तर दे, तेरी इच्छा के अनुसार जीवन मेरा रहे, ये भी है मेरी प्रार्थना, ये भी है मेरी प्रार्थना। सुन खुदा अब्बा पिता, सुन ले खुदा ए खुदा ए खुदा, सुन खुदा अब्बा पिता, सुन ले खुदा ए खुदा ए खुदा। प्रार्थना मेरी प्रार्थना सुन खुदा अब्बा पिता, प्रार्थना मेरी प्रार्थना सुन खुदा अब्बा पिता। नाचो गाओ सब मिलके, यीशु राजा आया है। देखो बैतुलहम नगर में राजा यीशु जन्मा है। नाचो गाओ सब मिलके, यीशु राजा आया है। देखो बैतुलहम नगर में राजा यीशु जन्मा है। हम नाचेंगे, हम गाएंगे, हम झूमेंगे और कहेंगे हैप्पी हैप्पी क्रिसमस, मैरी मैरी क्रिसमस, हैप्पी हैप्पी क्रिसमस, मैरी मैरी
क्रिसमस मैरी मैरी क्रिसमस मैरी मैरी क्रिसमस मिला यीशु गुरुजी प्यारा रे मैं झूम के नाचूं मिला यीशु गुरुजी प्यारा रे मैं झूम के नाचूं मैं झूम के नाचूं रे स्तुति महिमा गाऊं मैं झूम के नाचूं रे स्तुति महिमा गाऊं मिला यीशु गुरुजी प्यारा रे मैं झूम के नाचूं मिला यीशु गुरुजी प्यारा रे मैं झूम के नाचूं तन मन धन मेरे प्रभु चरण में जाऊं मैं बलिहार तन मन धन मेरे प्रभु चरण में जाऊं मैं बलिहार स्वर्ग छोड़ के आया जग में प्रिय कारण उपहार है मेरा एक सहारा रे मैं झूम के नाचूं मिला यीशु गुरुजी प्यारा रे मैं झूम के नाचूं मिला यीशु गुरुजी प्यारा रे मैं झूम के नाचूं पापियों पर प्रभु यीशु ने खूब किए उपकार पापियों पर प्रभु यीशु ने खूब किए उपकार जो उस पर विश्वास करे उनका वो करे उद्धार वो सबका कारण हारा रे मैं झूम के नाचूं मिला यीशु गुरुजी प्यारा रे मैं झूम के नाचूं मिला यीशु गुरुजी प्यारा रे मैं झूम के नाचूं
தொட்டியில் படுத்திருக்கிறார். இங்கு பங்கமுட்ட பசி தொட்டியில் படுத்திருக்கிறார். குளிரும் பனியும் கொட்டினிலே கோமகனும் தொட்டினிலே ஆரீரோ ஆரீரோ ஆரிராரோ ஆராரோ ஆராரோ ஆரிராரோ. தூங்கே தூங்கே பாலானி தூங்கே தூங்கே பாலானி. முன்னு அவர் சொன்னபடி முடிப்பதற்காக முன்னும் அவர் சொன்னபடி முடிப்பதற்காக இங்கே மோட்சமிட்டு தாழ்ச்சியுள்ள முன்னரியிலே இங்கே மோட்சமிட்டு தாழ்ச்சியுள்ள முன்னரியிலே. குளிரும் பனியும் கொட்டினிலே கோமகனும் தொட்டினிலே ஆரீரோ ஆரீரோ ஆரிராரோ ஆராரோ ஆராரோ ஆரிராரோ. தூங்கே தூங்கே பாலானி தூங்கே தூங்கே பாலானி. ஆவிகளின் போத்துதலான் ஆனந்தம் கொண்டோர் ஆவிகளின் போத்துதலான் ஆனந்தம் கொண்டோர். இங்கே ஆட்களுள்ள சத்தத்துக்கு அழுது பிறந்தார். இங்கே ஆட்களுள்ள சத்தத்துக்கு அழுது பிறந்தார். குளிரும் பனியும் கொட்டினிலே கோமகனும் தொட்டினிலே ஆரீரோ ஆரீரோ ஆரிராரோ ஆராரோ ஆராரோ ஆரிராரோ. தூங்கே தூங்கே பாலானி தூங்கே தூங்கே பாலானி. இவ்வளவாய் அன்பு வைத்த எம்பெருமானே இவ்வளவாய் அன்பு வைக்க என்பெருமானே. என்னமுடன் போய் துதிக்க எங்கிடுவோமே நான் என்னமுடன் போய் துதிக்க எங்கிடுவோமே. குளிரும் பனியும் கொட்டினிலே கோமகனும் தொட்டினிலே ஆரீரோ ஆரீரோ ஆரிராரோ ஆராரோ ஆராரோ ஆரிராரோ. தூங்கே தூங்கே பாலானி தூங்கே தூங்கே பாலானி. दाऊद नगर में जल्लोश हुआ है, आया है राजा यीशु। दाऊद नगर में जल्लोश हुआ है, आया है राजा यीशु। दाऊद नगर में जल्लोश हुआ है, आया है राजा यीशु। आया 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 राजा यीशु आया, पाया 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 मैंने उद्धार पाया। आया 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 राजा यीशु आया, पाया 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 मैंने उद्धार पाया। आया 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 राजा यीशु आया, पाया 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 मैंने उद्धार पाया। आया 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 राजा यीशु आया, पाया 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 मैंने उद्धार पाया। पूरा हुआ है वचन खुदा का, जन्मा है राजा यीशु। हम सबका प्यारा मसीह हमारा चरनी में आया यीशु। पूरा हुआ है वचन खुदा का, जन्मा है राजा यीशु। हम सबका प्यारा मसीह हमारा चरनी में आया यीशु। परम पिता का इकलौता बेटा
पिता हम सब का राजा जीवन दाता, परम पिता का इकलौता बेटा, हम सब का राजा जीवन दाता, उद्धार करने सबका जगत में आया है राजा यीशु। अरे झूमो रे नाचो रे जश्न मनाओ, आया है राजा यीशु। उद्धार करने सबका जगत में आया है राजा यीशु। अरे झूमो रे नाचो रे जश्न मनाओ, आया है राजा यीशु। आया 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 राजा यीशु आया, पाया 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 मैंने उद्धार पाया। आया 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 राजा यीशु आया, पाया 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 मैंने उद्धार पाया। आया 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 राजा यीशु आया, पाया 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 मैंने उद्धार पाया। आया 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 राजा यीशु आया, पाया 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 मैंने उद्धार पाया। अरे झूमो रे नाचो रे जश्न मनाओ, आया है राजा यीशु। जोर से गाओ और सबको बताओ, आया है राजा यीशु। अरे झूमो रे नाचो रे जश्न मनाओ, आया है राजा यीशु। जोर से गाओ और सबको बताओ, आया है राजा यीशु। पापियों का जिसने पाप सहा, सूली पे खुद को कुर्बान किया। पापियों का जिसने पाप सहा, सूली पे खुद को कुर्बान किया। तीसरे दिन फिर जिंदा हुआ है, आया है राजा यीशु। तीसरे दिन फिर जिंदा हुआ है, आया है राजा यीशु। आया 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 राजा यीशु आया, पाया 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 मैंने उद्धार पाया। आया 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 राजा यीशु आया, पाया 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 मैंने उद्धार पाया। आनंद मनाओ गीत उसके गाओ, आएगा राजा यीशु। तैयार हो जाओ खुद को सजाओ, आएगा राजा यीशु। आनंद मनाओ गीत उसके गाओ, आएगा राजा यीशु। तैयार हो जाओ खुद को सजाओ, आएगा राजा यीशु। परम पिता के पास गया, बदले में हमको आत्मा दिया। परम पिता के पास गया, बदले में हमको आत्मा दिया। अरे बादल पर लेने हमको आएगा, आएगा राजा यीशु। बादलों पर लेने हमको आएगा, आएगा राजा यीशु। आया 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 राजा यीशु आया, पाया 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 मैंने उद्धार पाया। आया 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 राजा यीशु आया, पाया 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 मैंने उद्धार पाया। आया 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 राजा यीशु आया, पाया 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 मैंने उद्धार पाया। आया 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 राजा यीशु आया, पाया 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 मैंने उद्धार पाया। आया 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 राजा यीशु आया, पाया 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 मैंने उद्धार पाया। आया 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 राजा यीशु आया, पाया 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 मैंने उद्धार पाया। બોલો નાઝારી નાથનો રોજ દરેક વ્યક્તિ અલગ અલગ રીતે મસ્ત થઈ જાય છે. મસ્ત થવાના અલગ અલગ કારણો હોય, પણ ખ્રિસ્તના બાળકો તરીકે આપણે ખ્રિસ્તમાં મસ્ત થઈ જાય. હાલેલુયા. અને કેટલા શબ્દો છે, અમે મસ્તાના રે ઈસુના નામમાં. અમે મસ્તાના રે ઈસુના નામમાં.
ગુણ લગાવવાનો મળ્યો અવસર મજાનો. ગુણ લગાવવાનો મળ્યો અવસર મજાનો. ગુણ લગાવવાનો મળ્યો અવસર મજાનો. ગુણ લગાવવાનો મળ્યો અવસર પણ ખ્રિસ્તના બાળકો તરીકે, પ્રભુના બાળકો તરીકે શબ્દો એવું કહેશે કે નસો ચડ્યો છે મને ઈસુની નાના વેવા. જે રીતે ઊભા હોય પણ આરાધનાના સમયમાં મગ્ન થઈ જાય ને તો ગમે તે બાજુ ફરી જાય, ખબર ના હોય કે કઈ દિશામાં ઊભા હતા અને કઈ દિશામાં ઊભા છે. હાલેલુયા. અને શબ્દો એવું કહે છે કે ભક્તો મસ્તાના બની ગુણ તારા ગાય છે.
પ્રમોદ સર છે, પણ અત્યારે હું પત્રકાર પોપટલાલ થઈને આવ્યો છું. પત્રકાર પોપટલાલ થઈને હું આવ્યો છું તુફાન એક્સપ્રેસમાંથી. તમને ખબર છે અત્યારે દુનિયામાં એક બહુ ભયંકર વાત બની રહી છે. જુદા જુદા દેશમાંથી જુદી જુદી જગ્યાએ જેવી ખબર આવી રહી છે કે ઘણા બધા લોકો અલોપ થઈ જાય છે. ખબર નથી પડતી ક્યાં જાય છે, પણ એ લોકો અલોપ થઈ જાય છે. એમનો આતો પાતો ઠેકાણો નથી પડતો. કોઈ ઘરે બેઠું હોય છે અલોપ થઈ જાય છે, કોઈ નોકરી પરથી અલોપ થઈ જાય છે, કાર ચલાવતા હોય અલોપ થઈ જાય છે, સૂતા હોય અલોપ થઈ જાય છે. એવી રીતે જુદી જુદી જગ્યાએથી લોકો અલોપ થઈ જાય છે. અને પત્રકાર તરીકે મને એક ફરજ સોંપવામાં આવી છે કે હું એની છાનબીન કરું. અને મને એક લિસ્ટ આપવામાં આવ્યું છે. એ લોકોને બોલાવીને મારે પૂછવાનું છે જુદી જુદી ફિલ્ડના જે મહારથીઓ છે તેને કે આ બાબતમાં તમે શું જાણો છો. તો આપણે શરૂઆત કરીશું એક મોટા ગજાના નેતાથી. આપણી મધ્ય આવે છે ગજરીવાલ. ગજરીવાલ સાહેબનું સ્વાગત કરીએ. ગજરીવાલભાઈ નમસ્કાર સાહેબ. તમે કેટલા વર્ષથી આ ફિલ્ડમાં છો? નજીક નજીક. તમે કેટલા વર્ષથી આ ફિલ્ડમાં છો? જન્મ તો ત્યારથી જ છું. જન્મ ત્યારથી રાજકારણી છો? તો અત્યારે દુનિયામાં તમે જોઈ રહ્યા છો કે ઘણા બધા લોકો અલોપ થઈ ગયા છે. જુદી જુદી જગ્યાએ જુદા જુદા દેશમાંથી એવું સમાચારો આવી રહ્યા છે. આ બાબતમાં તમારું શું કહેવાનું છે? મારું કહેવાનું એવું છે કે જે અમારા સામેની પાર્ટીવાળા જે છે ઉમેદવારો છે એ લોકો અમને બદનામ કરવાને માટે ઘણા બધા લોકોને ગુમ કરી દીધા છે. અરે એવું છે તમને છે, પણ એવું તો હોઈ ન શકે એક સાથે આટલા બધા લોકો ગુમ થઈ જાય. બીજું કોઈ કારણ ખરું? બીજું તો શું કારણ હોઈ શકે? કેમ કે આટલા બધા ગુમ થઈ જાય બદનામ કરવાને માટે અમને ખોટા સાબિત કરવાને માટે આ બધા પ્રયત્નો ચાલી રહ્યા છે. એ સિવાય કોઈ કારણ? અત્યારે જે કામગીરી ચાલે છે એસઆઈઆરની એના અંદર બી એના કારણે પણ ઘણા બધા લોકોને છુપાઈ દેવામાં આવ્યા છે. ઘણા બધા લોકોને પકડી દેવામાં આવ્યા છે. પણ એસઆઈઆર ની કામગીરી તો બીએલઓ કરે છે ને. અરે ભાઈ બહુ પ્રશ્ન તમે તો કરો છો. આટલા બધા પ્રશ્નો કોઈ કરે? તો તમને જવાબ આપવા ટેવાયેલા છો ને. જવાબ માટે એવા પણ અસરવાની પ્રયત્ન કરતા હવે. અચ્છા, છટકવાનો પ્રયત્ન કરતા. થેન્ક યુ વેરી મચ. તમે જોયું એ પણ છટકવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. આવો આપણે એક બીજા માણસને મળીએ અને એ તો છે ફિલ્મી દુનિયાના જાણીતા માનીતા એવા કલાકાર એટલે કે શાહમૃગ ખાન. નમસ્કાર શાહમૃગ ખાન. તો શાહમૃગ ખાન, તમે અત્યારે સમાચાર જાણ્યા હશે કે ઘણા બધા લોકો જુદા જુદા દેશમાંથી અલોપ થઈ જાય છે. સાંભળ્યું છે કે? પબ્લિસિટી સ્ટન્ટ કેમ કહેવાય? હું ખાસ હવે ટીવીમાં કામ કરું છું. જ્યારે કોઈ નવું ફિલ્મ આવવાનું હોય ત્યારે પબ્લિસિટી થતા જ હોય છે. પણ આમાં કયા ફિલ્મની વાત છે? આમાં તો કોઈ પબ્લિસિટી સ્ટન્ટ મને લાગતો નથી. તમને એવું લાગે છે પબ્લિસિટી સ્ટન્ટ છે? આટલા બધા દેશમાં એક સાથે આટલા બધા લોકો અલોપ થઈ જાય. મારા શૂટિંગમાં આવ્યો છે આમ તો. ઓકે, થેન્ક યુ. એક કલાકાર પોતાની ફિલ્મી દુનિયામાંથી બહાર નથી આવતો. એને કોઈ પડી જ નથી કે દુનિયામાં શું ચાલી રહ્યું છે. આવો આપણે એક મહાન એવા વેપારીને બોલાવીએ. મુકેશ ખંભાણી. મુકેશ ખંભાણી સાહેબ આવશો? નમસ્કાર ખંભાણી સાહેબ. નમસ્કાર. તમે તમારો કિંમતી સમય કાઢીને આવ્યા માટે આભાર. કયો કિંમતી સમય? તમે અહીં આવ્યા ને અહીંયા એક કિંમતી સમય કાઢ્યો તેની માટે આભાર. તમને શું લાગે છે દુનિયામાંથી ઘણા બધા લોકો અલોપ થઈ ગયા છે? એ બાબતમાં તમારું શું કહેવાનું છે? કઈ રીતે અલગ થાય છે? મને તો કંઈ ખબર નથી પડતી આની અંદર. કોણ અલગ થાય છે? એટલે આપણે તો કઈ ખબર જ નથી. દેશ વિદેશમાં અત્યારે એની જ ચર્ચા ચાલી રહી કે ઘણા બધા લોકો અલોપ થઈ જાય છે. કોઈ કામ કરતા, કોઈ ફેક્ટરી, તમારી ફેક્ટરીમાંથી અલોપ થયા હશે. એમ બાબતમાં તમને શું લાગે છે? ઓહો હો, હવે ખબર પડી મને કે લોકો છે ને શેર બજારની અંદર આડેધડ પૈસા રોકે છે. પછી શેર બજાર કરોડભૂત થઈને નીચે પડી જાય અને માણસો પાયમાલ થઈ જાય એટલે એને હિસાબે લોકો અલોપ થતા હશે. એટલા બધા લોકો એક સાથે અલોપ થઈ જાય? એટલા બધા લોકો શેર બજારમાં પડે છે? પડે જ ને. લોકોને ખ્યાલ નથી આવતો. ગમે ત્યારે આડેધડ શેર બજારમાં પૈસા રોકે અને પછી હેરાન થઈ જાય. ઓહો, એવું છે? તમે નથી હેરાન થતા? હું
લોન લેતો જ નથી. લોકો છે ને લોન લે, શેર બજારમાં પૈસા રોકે અને પછી એમ કે હું રાતોરાત ઓલો કયો મહેતા હતો એ મહેતા જેવો હું બની જાઉં એમ. હર્ષદ મહેતા જેવો થઈ જાય. પણ હર્ષદ મહેતાને ઘણા બધાને પાયમાલ કરી નાખ્યા. શેર બજારમાં જાણકાર ન હોય ને તો પૈસા રોકાય જ નહીં. તમને એવું લાગે છે કે એના હિસાબે આ લોકો લોપ થઈ જાય છે? હા ચોક્કસ, કેમ નહીં. એનું કારણ છે શેર બજારમાં પૈસા રોકવા માટે પહેલાં તો પૈસા જોઈએ. બેંકમાંથી લોન લે, તમારા મારા જેવા પાસેથી દેવું કરે અને શેર બજાર જ્યારે કરોડ ભૂસ થઈ જાય ને ત્યારે માથે ઓઢીને રોવે અને પછી શું થાય, લોકોને મોઢું શું બતાવે, એટલે અલોપ થઈ જાય. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ. આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આપ આવ્યા, થોડી ઘણી સહાય મળી તેને માટે. આપ અહીંયા ઊભા રહેશો સાહેબ. આવો આપણે એક સામાન્ય માણસને પણ આ પ્રશ્ન પૂછીએ. સામાન્ય માણસ હોય આ મતે શું કહેવા માંગે છે? સામાન્ય માણસને આપણે એક પ્રશ્ન પૂછીએ. આપણી મધ્ય એક સાવ સામાન્ય માણસ છે બિપિનભાઈ જોશી, એમને આ પ્રશ્ન પૂછીશું. બિપિનભાઈ, આ લોકો લોપ થઈ જાય છે એના બાબતમાં તમારું શું કહેવાનું છે? હું તો એક સામાન્ય માણસ છું, માંડ મારા ઘરનું પૂરું કરું છું. તો અલોપ થઈ જાય છે એનું શું કારણ છે? સારી વાત કહેવાય. કેમ સારી વાત કહેવાય? અલોપ થઈ જાય સારી વાત કહેવાય? હું મારા ઘરનું મન પૂરું કરું છું. જો હું ગાયબ થઈ જાઉં, મારો પરિવાર ગાયબ થઈ જાય તો જનચન થઈ છુટકારો મળે, બીજું શું? એટલે સારી વાત છે એમ? સારી જ વાત કહેવાય ને. બોલો, અમને સારી વાત લાગે છે. થેન્ક યુ વેરી મચ બિપિનભાઈ. આવો આપણે એક આઈપીએસ ઓફિસરને બોલાવીએ. સુરેશભાઈ આઈપીએસ ઓફિસર આવે છે આપણી મધ્યે. સાહેબ નમસ્કાર. નમસ્કાર. સાહેબ, આપ જાણો છો અત્યારે દુનિયાભરમાં જુદા જુદા દેશમાંથી ખબર આવી રહી છે કે લોકો અલોપ થઈ રહ્યા છે. સાચી વાત છે. ત્રાસવાદ છે, આતંકવાદ છે. ત્રાસવાદ, આતંકવાદ બે છે આ દેશમાં, બધું છે. યસ. તો તમને કેવી રીતે લાગે છે કે ત્રાસવાદ છે? કારણ કે માણસો ગુમ થવા માંડે છે. માણસો ગુમ થાય, ત્રાસવાદ પણ એક સાથે આખી દુનિયામાં? આખી દુનિયામાં ચાલે, બધે ચાલે છે. સુરેશભાઈ, કેટલા વર્ષથી આ જોબમાં છો? 39 વર્ષ. 39 વર્ષથી તમે આ જોબમાં છો. જી જી. તમારા જીવનનો કોઈ એવો પ્રસંગ ખરો? ઘણા બધા સવાર પડી જશે. પ્રસંગ તમે સંભળાવશો અમને? પ્રસંગ કરવા જઈએ તો સવાર પડી જશે. સવાર નથી પાડવી આપણે, કોઈ એકાદ ખાસ પ્રસંગ હોય તો તમે સંભળાવશો? હાજી, અમારા ઉપર ઘણા 161 થયા છે, અમે જેલ પણ ભોગવી રહ્યા છીએ. તમારી પાસે એમ? જી જી. અચ્છા, સાબા. તો તમને શું લાગે છે, તમે આ તપાસ કોણ કરવાનું છે? તપાસ મારી પાસે છે, તપાસ ચાલુ છે. આપને કાંઈ જાણ થાય આ બાબતની અમને જાણ કરજો. લે, મને જાણ થાય તો તમને જાણ કરું. બોલો, આ તપાસ આવી રીતે જ કરે છે આઈપીએસ ઓફિસર? આપ પત્રકાર છો તો? હા, એ વાત સાચી છે. આપ બિરાજો પ્લીઝ. થેન્ક યુ. બોલો, પોલીસ અધિકારી પણ પત્રકાર પાસે જ માંગે છે માહિતી. આવો આપણે એક રેપ્યુટેડ એવા વ્યક્તિને પૂછીએ અને આપણી સીએનઆઈ રાજકોટ મંડળીના ખજાનચી સાહેબને વિનંતી કરીશ કે તેઓ ઉપર આવશે. નમસ્કાર રેનિશનભાઈ. નમસ્કાર. તમે અત્યારે સીએનઆઈની કમિટીમાં છો? હાજી, હું ખજાનચી તરીકે. અભિનંદન. આભાર. તમને ખબર છે અત્યારે દુનિયાભરમાં અને વિશ્વમાંથી એવા ખબર આવી રહ્યા છે કે ઘણા બધા લોકો અલોપ થઈ જાય છે? હા, ન્યૂઝમાં ને યુટ્યુબ ઉપર તમે સર્ચ કરો છો, જોવો છો તો ઘણી બધી જગ્યાએ એવું જોવા મળે છે કે અલોપ થઈ ગયા છે, જોવા મળે છે. આ બાબતમાં તમારું શું કહેવાનું થાય છે? મારું એવું માનવું છે કે આ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના બીજમાં આગમન વિશેની ચેતવણી આપવામાં આવી રહી છે. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના બીજા આગમનની? હાજી. એટલે ધાર્મિક બાબત છે એવું તમે કહેવા માંગો છો? હા, ધાર્મિક બાબત છે. પવિત્ર શાસ્ત્ર બાઇબલમાં આ બાબતનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવી છે, ભવિષ્ય વચનો કહેવામાં આવી છે ને એ થઈ રહ્યું છે. પવિત્ર શાસ્ત્ર બાઇબલ તો બહુ જૂનું ધાર્મિક પુસ્તક છે. શું તેમાં આ બાબતમાં લખવામાં આવી છે? હા, સૌથી વધારે વંચાતું ધાર્મિક પુસ્તક છે ને તેમાં આ બાબત લખવામાં આવી છે ને ઘણી બધી બાબતો અત્યારે પૂરી થઈ રહી છે. એમાં ભવિષ્યવાણી પણ કરવામાં આવી છે. ભવિષ્ય કથનો કહેવામાં આવી છે, ભવિષ્યવાણીઓ થવામાં આવી છે ને એ પણ પૂરી થઈ રહી છે. શું તમે આમાં વધારે પ્રકાશ પાડી શકો? આ બાબતે હું સાહેબને વિનંતી કરીશ કે તેઓ તમારી જોડે વાત કરશે, પણ મારે અત્યારે પૈસા ભરવા જવાનું છે એટલે હું બેંકે જાઉં છું. ઓકે, તો મને જરા ફોન કરાવો તમારા સાહેબ પાસે. હલો. હાજી સાહેબ. સાહેબ, એક પત્રકાર અમારા સાહેબ આપણી જોડે છે, તેઓ તમારી જોડે બાબતને વાત કરવા માંગે છે, તેમને આપું છું સાહેબ. હાજી, આપો. નમસ્કાર સાહેબ. નમસ્કાર. આપ સાહેબ થોડો પ્રકાશ પાડશો એવી વિનંતી કરું છું. મારી સાથે રેનિશનભાઈ છે જે આપની કમિટીમાં ખજાનચી છે સાહેબ. હાજી. અને એમણે કીધું કે બાઇબલમાં આ વિશે બહુ ભવિષ્યવાણીઓ કરવામાં આવી છે ને જે લોકો જુદી જુદી જગ્યાએથી ગુમ થઈ રહ્યા છે, એ લોકો અલોપ થઈ જાય છે, એ બાબતની પણ વાત તમારા
ધાર્મિક પુસ્તક બાઇબલમાં કરવામાં આવી છે, સાચી વાત છે સાહેબ? હાજી, આમાં બાઇબલ બહુ સ્પષ્ટ કહે છે. અત્યારે જે થયું છે કદાચ ઘણા બધા લોકોને એ ખોટું લાગે છે, જુઠ્ઠાણું લાગે છે, કેટલાક લોકોને આ બાબત સ્ટન્ટ લાગે છે, કેટલાક લોકો આને સ્વીકારવા તૈયાર નથી અને માટે એ લોકો જુદા જુદા મંતવ્ય રજૂ કરી રહ્યા છે. પણ બાઇબલ આ બાબતે બહુ જ સ્પષ્ટ છે. જે લોકો અલોપ થયા છે એને બાઇબલ રેપ્ચર કહે છે. રેપ્ચર કહે છે જી. તો આ રેપ્ચર શબ્દ મારી માટે તો નવો છે, આપ સાહેબ સમજાવી શકશો? હા, જરૂરથી. રેપ્ચર એટલે પ્રભુ પર વિશ્વાસ કરનારા, પ્રભુની સાથે ચાલનારા, પ્રભુને ગમતું જીવન જીવનારા લોકોનું જીવતા જીવ સદે સ્વર્ગમાં ઉચકાઈ જવું. અને આ બાબત સાચી છે. એટલા માટે હું કહી શકું છું કે બાઇબલમાં એવા ઘણા દાખલાઓ છે કે જે આવું અગાઉ થયેલું છે એની સાબિતી આપે છે. શું વાત કરો સાહેબ, આવું અગાઉ પણ થઈ ગયું છે? હાજી, જો બાઇબલનું જૂના કરાર અને નવા કરાર એમ બે પુસ્તકનું બનેલું એક પુસ્તક એટલે બાઇબલ છે. જૂના કરારથી આપણે શરૂઆત કરીએ તો જૂના કરારમાં હનોક નામના વ્યક્તિની વાત આવે છે અને ત્યાં લખ્યું છે કે હનોક દેવની સંગાતે ચાલ્યો, માટે દેવે તેને લઈ લીધો. એ સદે હનોક વ્યક્તિ માણસ હતો પણ સદે સ્વર્ગમાં ઉચકાઈ ગયો. એ પ્રથમ રેપ્ચર હતું. અત્યારે જે થઈ રહ્યું છે સાહેબ, તમને લાગે છે કે રેપ્ચર હશે? હાજી, ચોક્કસ. કેમ કે જો તમે બાઇબલમાં વાંચતા આગળ આવશો તો ત્યારબાદ એલિયાની વાત આવે છે કે જે પ્રભુના આત્માથી ભરાયેલો એક પ્રબોધક હતો. એને પણ પ્રભુએ સદે સ્વર્ગમાં ઉચકી લીધું. એ બીજું રેપ્ચર હતું. ત્યારબાદ જો નવા કરારની વાત કરીએ તો નવા કરારમાં પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પોતે મૃત્યુ પામ્યા, સજીવન થયા, લોકોને દર્શન આપ્યું અને સદે બધાના દેખતા 500 કરતાં વધારે લોકોના દેખતા સ્વર્ગમાં ઉચકાઈ ગયા. એ ત્રીજું રેપ્ચર હતું. અને એ ઈસુએ કહ્યું છે કે હું તમને પાછો લેવા આવીશ. એટલે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પાછા લેવા આવશે એની નિશાનીઓ આપી છે એમણે? જી ચોક્કસ. મને રેનિસનભાઈએ કીધું કે બાઇબલમાં એવી નિશાનીઓ આપવામાં આવી છે, જરા જણાવશો સાહેબ? ચોક્કસ. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પોતાના લોકને, પોતાની મંડળીને લેવા આવનાર છે. અને એ સમયે જ્યારે અલગ અલગ એંધાણી પ્રભુએ આપી છે, જેમાંની ધરતીકંપ છે, દુકાળ છે, લડાઈઓ છે, લોકોની વિશ્વાસી લોકોની સતાવણી છે, એવી ઘણી બધી એંધાણીઓ બાઇબલમાં આપવામાં આવી છે. અને એ બધું થશે ત્યારે સ્વર્ગમાં ઈસુ પોતાના લોકને લેવા આવશે. એ બધા જ આખું વિશ્વ એને જોશે. અને જે લોકો અનોખની જેમ ઈશ્વરની સાથે ચાલનારું જીવન જીવ્યા હશે, એલિયાની જેમ પ્રભુના આત્માથી દોરાતા હશે, પ્રભુ ઈસુની જેમ પિતાને આધીન થઈને સાચું ખરું ખ્રિસ્તી જીવન જીવતા હશે, તેઓને ઈસુ સદે સ્વર્ગમાં ઉચકી લઈ જશે અને એ અંતિમ રેપ્ચર હશે. થેન્ક યુ વેરી મચ સાહેબ, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. તમે એક મોટી ગેરસમજમાંથી અમને દૂર કર્યા અને અહીંયા આગળ જુદા જુદા ફિલ્ડના માણસો મારી પાસે છે. એ લોકોએ જુદી જુદી વાતો કરી, એ લોકો પોતાના ફિલ્ડ માટે વાતો કરતા હતા, પણ તમે એક વૈશ્વિક સ્તરે જે વાત કરી છે તેના માટે આપનો આભાર માનું છું. થેન્ક યુ વેરી મચ સર. આ બાબત બહુ સ્પષ્ટ છે કે જે કોઈ હનોખની જેમ ઈશ્વરની સાથે ચાલશે, એલિયાની જેમ ઈશ્વરના આત્માથી ચાલશે અને ઈસુની જેમ પિતાની આધીનતામાં જીવશે, તેઓને અચૂક ઈસુ પોતાની પાસે સ્વર્ગમાં ઉચકી લઈ જશે. થેન્ક યુ. ગોડ બ્લેસ યુ. થેન્ક યુ સર. થેન્ક યુ. તો તમે જોયું, આપણે જુદી જુદી ફિલ્ડના માણસોને પૂછ્યું ને તેમણે પોતાની રીતે જવાબ આપ્યો, પણ બાઇબલમાં સ્પષ્ટ રીતે આ બાબતનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે અને બાઇબલમાં સ્પષ્ટ રીતે આ કહેવામાં આવ્યું છે. અને આપણે એક એ બાબત પણ જોઈ અને ઈશ્વરનો આભાર માનીએ કે આપણે રેપ્ચર પહેલાં સમજી શક્યા છીએ. ઈશ્વરનો આભાર માનીએ કે રેપ્ચર શું છે તે સમજી શક્યા છીએ. આવો આપણે એવું જીવન જીવીએ કે જેથી જ્યારે લોકોને ઉપાડી લેવામાં આવે ત્યારે આપણને પણ ઉપાડી લેવામાં આવે. રેનિસનભાઈ, આપનો આભાર. આપે વાત કરાવી તેની માટે થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ વેરી મચ.
પાસ્ટોરેટ કમિટીનો પુષ્કળ આભાર માનું છું. વિશેષ પાળક સાહેબનો આભાર માનું છું કે તેમણે અમને ત્રણેયને આ જવાબદારી સોંપી અને અમારા પર વિશ્વાસ મૂક્યો. અને અમે મારો ને નિધિનો તો આ પ્રથમ જ પ્રયત્ન છે. અમને ઘણી બધી ગભરામણ થતી હતી, પણ અમુક જણાએ અમારા માટે પ્રાર્થના કરી, તેને માટે આભાર માનું છું. અને અમારો આ પ્રથમ પ્રયત્ન છે, કાંઈ ભૂલ થઈ હોય તો ક્ષમા કરશો. જે લોકો કમિટીના સભ્યો રહી ગયા છે તે લોકો આવી જશો આગળ. હવે હું વિનંતી કરીશ વર્ષાબેનને કે તેઓ પાળક સાહેબને ફૂલ આપીને તેમનું સન્માન કરશે. નિધિને વિનંતી કરીશ કે તે મહેશભાઈને ફૂલ આપશે. પ્રસન્ન કુમાર ક્રિસ્ટીને વિનંતી કરીશ કે તે પ્રમોદભાઈનું સન્માન કરશે. અને હું રેનિશનભાઈનું સન્માન કરીશ. સાયમનભાઈને વિનંતી કરીશ કે તે પ્રિતેશભાઈનું સન્માન કરશે. જોલીભાઈ વિનંતી કરીશ કે તેઓ જ્યોતિબેનનું સન્માન કરશે. વર્ષાબેનને વિનંતી કરીશ કે તેઓ ઈલાબેનનું સન્માન કરશે. નિધિબેનને વિનંતી કરીશ કે તેઓ એન્જલબેનનું સન્માન કરશે. આલ્બર્ટભાઈને હું વિનંતી કરીશ કે તેઓ એરિકનું સન્માન કરશે. અને હું ક્રિસ્ટીનાબેનનું સન્માન કરીશ. વિનંતી કરીશ નિધિબેનને કે તેઓ આલ્બર્ટભાઈનું સન્માન કરશે. અને વર્ષાબેનને વિનંતી કરીશ કે સાયમનભાઈનું સન્માન કરશે. કમિટીના સભ્યોએ અમને ખૂબ જ મદદ કરી છે. પાસ્ટોરેટ કમિટી, સાંસ્કૃતિક કમિટી અને એ સિવાયના પણ ભાઈ બહેનોએ અમને બહાર પડદા પાછળ રહીને ખૂબ જ મદદ કરી છે. તેને માટે તેમનું પણ અમે અત્યારે સન્માન કરીશું. વિશેષ અમે જોલીભાઈનો આભાર માનીએ છીએ. જેકીલભાઈને વિનંતી કરીશ કે તેઓ જોલીભાઈનું સન્માન કરશે. કાર્યક્રમની શરૂઆતથી જ જેકીલભાઈ પડદાની કામગીરી સંભાળે છે, ત્યારે એમનો પુષ્કળ આભાર માનું છું. તો એમનું પણ અમે સન્માન કરવા માંગીએ છીએ. જેકીલભાઈ આગળ આવશો. જેકીલભાઈ પડદો ખેંચવાનું ને પડદો પાડવાનું ક્યારનાય મહેનત કરે છે. કાર્યક્રમ તો બિચારા જોઈ જ નથી શક્યા. એને માટે હું ક્રિસ્ટીનાબેનને વિનંતી કરીશ કે તેઓ જેકીલભાઈનું સન્માન કરશે. વર્ષાબેન નિધિબેનનું સન્માન કરશે.
જોલીભાઈને કહીશ કે તેઓ મંગુબેનનું વર્ષાબેનનું સન્માન કરશે. વર્ષાબેન તો બીમાર છે છતાંય અમને અમારી પડખે ઊભા રહીને અમને ઘણી બધી સલાહ સૂચના આપે છે. અમને ખીજાય પણ છે, અમારી પર ગુસ્સે પણ થાય છે, પણ અમને માર્ગદર્શન આપે છે, તેને માટે આભાર માનું છું. પાર્લીબેન કેમ રહી જાય, અમારા પાસ્ટર્ડ કમિટીના સભ્ય અને સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમના સભ્ય. તો પાર્લીબેનનું સ્વાગત કરશે ક્રિસ્ટીનાબેન. સિલ્વસ્ટરભાઈ હાજર નથી તો તેમનું અને સ્ટેનલીભાઈ પણ હાજર નથી, તો મારિયાબેન અને સિલ્વસ્ટરના ભાઈ જો હાજર હોય તો તે પણ આગળ આવશે, તો અમે તેમનું પણ સન્માન કરવા માંગીએ છીએ. સ્ટેનલીભાઈએ બહુ જ મહેનત કરી છે અને અમને બહુ જ મદદરૂપ થયા છે. સ્ટેનલીભાઈ હાજર નથી પણ તેમનું સન્માન નિધિબેન કરશે. અને સિલ્વસ્ટરભાઈના ભાઈ જો હોય હાજર તો આવી જશો આગળ. ઓકે, હાજર કોઈ છે નહીં કદાચ. સિલ્વસ્ટરભાઈનો પણ અત્યારે અમે આભાર માનીએ છીએ. આ તકે હું વિશેષ પાઠક સાહેબને વિનંતી કરીશ કે તે લોકો તે અમને સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ વિશે 2 શબ્દ કહેશે અને અમને પ્રોત્સાહન પૂરું પાડશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બોલો ના, પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પ્રભુનો આભાર. પ્રભુ બહુ મહાન છે ને આપણા માટે એમણે માનવ બનીને આ પૃથ્વી પર આવ્યા. નાતાલનો આનંદ આપણે જુદી જુદી રીતે વ્યક્ત કરીએ છીએ ને વર્ષોથી રાજકોટ મંડળીની જે નાતાલ રહી છે એ ખરેખર બહુ જ લાંબી અને બહુ આનંદદાયક, અને માટે પ્રભુનો બહુ જ આભાર માનીએ છીએ. આખું અઠવાડિયું આપણે આનંદ કરીએ છીએ. એમાંનો જ એક આ ભાગ છે સાંસ્કૃતિક પ્રોગ્રામ, અને એના કન્વીનર વર્ષાબેન, પલ્લીબેન, નિધિબેન. થેન્ક યુ, બધાનો આભાર. મને વર્ષાબેન, પલબેન અને નિધિબેન ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. બહુ જ મહેનત કરી છે તમે, દેખાઈ આવે છે, ને બહુ પ્રાર્થના સાથે મહેનત કરી છે એ પણ દેખાઈ આવે છે, અને પ્રોગ્રામ બહુ સારો છે. બાળકોએ પણ બહુ જોરદાર મહેનત કરી. બાળકો અભિનંદન. એ લોકો એટલા બધા આનંદિત છે ને, એમના મોં જોઈને આપણને આનંદ આવી જાય છે. અને જે પણ બહેનોએ પ્રોગ્રામ્સ કર્યા ને પ્રમોદભાઈએ જે સ્કીટ કરી એમાં પણ જે વડીલોએ ભાગ લીધો, બધાને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું. અને પ્રભુને મહિમા આપીએ છીએ કે આ બધા દ્વારા પ્રભુને માન અને મહિમા હોજો, અને આપણે બધા એકબીજાના પ્રેમમાં, વિશ્વાસમાં આ જ રીતે ખ્રિસ્તના જન્મ જયંતિને ઉજવીએ અને આનંદ અનુભવીએ. ફરી એકવાર આખી કમિટીને, આપની આખી કમિટીને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. જોલુભાઈ, થેન્ક યુ વેરી મચ તમારી ટીમની સેવાઓને માટે. થેન્ક યુ વેરી મચ. ગોડ બ્લેસ યુ. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ. સાહેબનો પુષ્કળ આભાર. આ તકે હું એક તક ઝડપી લેવા માગું છું કે પાસ્ટોરેટ કમિટીએ તો અમને ખૂબ જ મદદ કરી છે, પ્રોત્સાહન આપ્યું છે. એ સાથે જે અમારી કમિટી હતી સાંસ્કૃતિક કમિટી, એમાં આલ્બર્ટભાઈ અને જોલીભાઈ સતત અમારી 3 દિવસથી અમારી સાથે ને સાથે છે, તેને માટે તેમનો પણ ખૂબ જ આભાર માનું છું. અને આ સાથે રેખાબેનનો આભાર માનું છું કે તેમણે અમારી જમવાની વ્યવસ્થા કરી આપી, તેને માટે તેમનો આભાર માનું છું. ક્રિસ્ટીનાબેનનો આભાર માનું છું કે તેઓ બહારગામ ગયા હતા પણ ત્યાંથી પણ ફોન કરીને ડ્રેસ વિશે અને જમવાની શું વ્યવસ્થા કરી તેને માટે અમને પૂછપરછ કરતા હતા, તેને માટે આભાર માનું છું. વિશેષ સ્ટેનલીભાઈ, પ્રિતેશભાઈ, સાયમનભાઈ, સિલ્વસ્ટરભાઈ, આ બધા જ અમને ખૂબ જ મદદરૂપ થયા છે. એ સિવાય નહીં, અમારા કમિટીમાં જે નહોતા એ લોકો પણ અમને ખૂબ જ મદદ કરી છે, તેને માટે પણ અમે બધાનો ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. કારણ કે આભાર વિધિ તે ખૂબ જ અઘરી હોય છે, કોઈ રહી જાય એને માટે. અને વિશેષ આભાર તો બાળકોનો માનું છું, કારણ કે જો બાળકો ન હોય તો આ પ્રોગ્રામ શક્ય નથી. અને બાળકોના મા બાપોને પણ અમે અભિનંદન આપીએ છીએ કે તેઓ સમયસર
તેઓને પ્રેક્ટિસમાં લઈ આવતા હતા, ચાહે ગમે તે હોય, ઘરમાં બહુ બધું કામ હોય ક્રિસમસનું, પણ તેઓ સમયસર લઈ આવતા હતા બાળકોને. એને માટે પુષ્કળ આભાર માનું છું બાળકોનો, માતા પિતાનો, જે લોકોએ આ કાર્યક્રમ કરાવ્યો છે, ગરબો હોય, નાટક હોય, ડાન્સ હોય, એ બધાનો હું પુષ્કળ આભાર માનું છું. પડદા પાછળ રહેલા સર્વનો આભાર માનું છું. અને એરિકનો આભાર માનું છું, કારણ કે એણે ડેકોરેશનનું કાર્ય હતું, પરંતુ મને પહેલાં પ્રેક્ટિસ માટે મને પહેલાં મૂકવા આવે, સ્કૂલેથી આવે પહેલાં મને મૂકવા આવે, પછી પાછો ઘરે જાય, પાછો ડેકોરેશનમાં આવે. એણે પણ મારા માટે ખૂબ દોડાદોડી કરી છે, તેને માટે વિશેષ એરિકનો પણ આભાર માનું છું. એની સાથે રેનિશને અમને બહુ મદદ કરી છે, કારણ કે હું પૈસા માટે બહુ કાચી છું. હું 500ના બદલે 1000 રૂપિયા આપી દઉં અને એનું ધ્યાન જાય તો કે ભાઈ તમે મને 1000 રૂપિયા આપી દીધા, પણ હું કાચી છું, પણ તે મને હંમેશા મદદ કરે છે. એને માટે તેનો પણ આભાર માનું છું. આ તકે સર્વ ભાઈ બહેનોનો આભાર માનું છું. વધારે ટાઈમ નહીં લેતા, હવે આપણે ટેબલો નિહાળશું. સર્વ પાસ્ટોરેટ કમિટી, 1 મિનિટ સાહેબને કહું છું. હલો, સોરી, મારી સ્પીચમાં શરૂઆતમાં મારે જે કહેવાનું હતું એ રહી ગયું. આ પ્રોગ્રામ્સમાં આપણી મધ્યે સૌરાષ્ટ્ર કચ્છ વિભાગના ઈસી મેમ્બર વડીલ મહેશ અંકલ ઉપસ્થિત છો. આપની હાજરીને અમે નોંધ લઈએ છીએ. થેન્ક યુ વેરી મચ આપની હાજરી માટે. સીએનઆઈ રાજકોટ મંડળીના સેક્રેટરી પ્રમોદભાઈ મેકવાન, આપની હાજરીને અમે નોંધ લઈએ છીએ. થેન્ક યુ વેરી મચ. સીએનઆઈ રાજકોટ મંડળીના ખજાનચી રેનિશનભાઈ પાંત, એમની હાજરીને આપણે નોંધ લઈએ છીએ. અને સમગ્ર કમિટીના સભ્યો ઉપસ્થિત છો, સપોર્ટ કરો છો, સહકાર આપો છો, સગળાને માટે આપ સર્વનો ખૂબ જ આભાર માનું છું. થેન્ક યુ વેરી મચ એન્ડ ગોડ બ્લેસ યુ. મહેશભાઈ ઈસી મેમ્બર છે, પણ મારાથી તો એ મને મહેશભાઈ તરીકે જ ઓળખું છું, એટલે હું તો મહેશભાઈને સૌથી પહેલાં મેં કીધું હતું કે મહેશભાઈ તમારે આગળ આવવાનું જ છે, તમારે અમને મદદ કરવાની છે. એટલા માટે વિશેષ મહેશભાઈનો આભાર માનું છું, કારણ કે એ વડીલ તરીકે તો ઠીક, પણ હંમેશા બધાની સાથે મદદરૂપ થયા છે. એને માટે મહેશભાઈનો પણ પુષ્કળ આભાર માનું છું. થેન્ક યુ વેરી મચ. આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ઈશ્વરે પૃથ્વીની રચના કરી ત્યારે તેમણે પોતાના હાથે પોતાની પ્રતિમા પ્રમાણે પવિત્ર અને શુદ્ધ માનવીની રચના કરી. પરંતુ ચાલાક શેતાને ઈશ્વરની માનવરૂપિયા અદ્ભુત રચનાને બગાડવા માટે પ્રથમ હવાને ભમાવી ને તેની પાસે ઈશ્વર વિરુદ્ધ પાપ કરાવ્યું. આમ માનવજાતમાં પાપે પ્રવેશ કર્યો અને પાપ સાથે મૃત્યુએ પણ માનવ જીવનમાં પ્રવેશ કર્યો. તે રીતે શૈતાને ઈશ્વરે બનાવેલા માનવને ઈશ્વરથી દૂર કરી દીધો. ઈશ્વર અને માનવજાત વચ્ચે મૃત્યુની ખાઈ રચાઈ ગઈ અને ઈશ્વર સાથે માનવજાતનો સંબંધ તૂટી ગયો. ત્યારે મૃત્યુ પર વિજય મેળવવા, જગતનું પાપ હરવા અને માનવજાત સાથે પોતાનો સંબંધ ફરીથી સ્થાપવા માટે ઈશ્વરે પોતાના એકના એક પુત્ર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને માનવ સ્વરૂપે જગતમાં મોકલીને તેમના બલિદાન દ્વારા પાપી માનવીને માફી અને અનંત જીવન આપવાની યોજના બનાવી. પ્રભુ ઈસુને માનવ સ્વરૂપે મોકલવા માટે ઈશ્વરે એક કુમારિકા કે જેનું નામ મરિયમ હતું તેને પસંદ કરી. મરિયમ નિર્મળ અને પવિત્ર હતી અને તેનું વેવિશાળ યુસફ નામના એક ભલા અને ઈશ્વર પર વિશ્વાસ રાખનાર યુવાન સાથે થયેલું હતું. ઈશ્વરે પોતાની આ પાપ નિવારણની યોજના મરિયમને જણાવવા ગેબ્રિયલ દૂતને મરિયમ પાસે મોકલી આપ્યો. હે કૃપા પામેલી, સુખી રહે, પ્રભુ તારી સાથે છે. આ તે કઈ જાતની સલામ હશે? હે મરિયમ, બેમાં, કેમ કે તું દેવથી કૃપા પામી છે. જો તને ગર્ભ રહેશે ને દીકરો થશે, તું તેનું નામ ઈસુ પાડશે. તે મોટો થશે ને પરાત્પરનો દીકરો કહેવાશે અને દેવ પ્રભુ તેને તેના પિતા દાઉદનું રાજ્યાસન આપશે ને તેના રાજ્યનો અંત આવશે નહીં. તે કેમ કરીને થશે? કેમ કે મેં કોઈ પુરુષને જાણ્યો નથી. પવિત્ર આત્મા તારા પર આવશે ને પરાત્પરનું પરાક્રમ તારા પર આચ્છાદન કરશે. માટે તારાથી જે જન્મશે તે પવિત્ર
દેવનો દીકરો કહેવાશે. જો હું પ્રભુની દાસી છું, તારા કયા પ્રમાણે મને થાવ. ઓ યુસુફ, દાઉદના દીકરા, તારી વહુ મરિયમને તેડી લાવવાને બીશમાં, કેમ કે તેને જે ગર્ભ રહેલો છે તે પવિત્ર આત્માથી છે, અને તેને દીકરો થશે અને તું તેનું નામ ઈસુ પાડશે, કેમ કે જે પોતાના લોકોને તેઓના પાપથી તારશે તે એ જ છે. તે દેશમાં ઘેટા પાડકો રાત્રે ખેતરમાં રહીને પોતાના ટોળાને સાચવતા હતા. પ્રભુનો એક દૂત તેઓની પાસે આવીને ઊભો રહ્યો અને પ્રભુના ગૌરવનો પ્રકાશ તેઓની આસપાસ દેખાયો અને તેઓ ઘણા ભયભીત થયા. બીહોમાં, કેમ કે જુઓ, હું મોટા આનંદની સુવાર્તા તમને કહું છું, અને તે સર્વ લોકોને માટે થશે, કેમ કે આજ દાઉદના શહેરમાં તમારે સારું એક તારનાર એટલે ખ્રિસ્ત પ્રભુ જન્મ્યો છે. તમારે સારું એ નિશાની છે કે તમે એક બાળકને લુગડામાં લપેટેલો ગભાણમાં સૂતેલો જોશો. દૂતોની સેના ત્યાં પ્રગટે લાવી મુક્તિવાર, ગગને ઊંચે સ્વરે બૂમ પાડી કીધો મોટો નાદ. ખુશી ખુશી છે યાર, ખુશી ખુશી છે યાર, ઈસુ ખ્રિસ્તે પાપી સારું જન્મ લીધો તે કાળ. પરમ ઊંચામાં પ્રભુને મહિમા, પૃથ્વી ઉપર શાંત, માણસ મધ્યે પ્રસન્નતા થાઓ, ભાગે મનની ભ્રાંત. ખુશી ખુશી છે યાર, ખુશી ખુશી છે યાર, ઈસુ ખ્રિસ્તે પાપી સારું જન્મ લીધો તે કાળ.
હોશિયાર, ખબરદાર, નેક નામદાર, નેકીના કરનાર હેરોદ રાજા પધારે છે. મહાન રાજા હેરોદની જય હો. દૂર દેશથી કોઈ 3 જ્ઞાની પુરુષો આપને મળવા આવ્યા છે. જા, તેમને અંદર મોકલી આપ. હે અજાણ્યા રાજવીઓ, તમે ક્યાંથી પધાર્યા છો અને તમારે મારું શું કામ પડ્યું? મહાન રાજા હેરોદની જય હો. આપના નમ્ર સેવકો દૂર પૂર્વના દેશથી આવીએ છીએ. યહૂદીઓનો જે રાજા જન્મ્યો છે તે ક્યાં છે? કેમ કે પૂર્વમાં તેનો તારો જોઈને અમે તેનું ભજન કરવા આવ્યા છીએ. અરે કોઈ છે? મહારાજની જય હો. જલ્દી જાઓ, સર્વ મુખ્ય યાજકો અને શાસ્ત્રીઓને બોલાવી લાવો. જેવી આજ્ઞા મહારાજ. દૂર પૂર્વના આ 3 રાજવીઓ યહૂદીઓના નવા જન્મેલા રાજાનું ભજન કરવા આવ્યા છે. હવે તમે કહો કે તેનો જન્મ ક્યાં થવો જોઈએ? તેનો જન્મ યહૂદિયાના બેથલેહમમાં થયો હોવો જોઈએ. કેમ કે પ્રબોધકે એમ લખ્યું છે કે, ઓ યહૂદિયા દેશના બેથલેહેમ, તું યહૂદીઓના સુબાઓમાં કોઈ પ્રકારે સર્વથી નાનું નથી. કેમ કે તારામાંથી એક અધિપતિ નીકળશે જે મારા ઇસરાયેલી લોકોનો પાળક થશે. સારું, તમે સર્વ બહાર જાઓ. મારે પૂર્વના આ રાજાઓ સાથે એકાંતમાં વાત કરવી છે. ત્યારે હેરોદે માગીઓને ગુપ્તમાં બોલાવીને તારો કઈ વેળાએ દેખાયો તે વિશે તેઓ પાસેથી ચોકસાઈથી ખબર મેળવી અને તેણે તેઓને બેથલેહેમ મોકલતા કહ્યું કે તમે જઈને બાળક સંબંધી સારી પેટે શોધ કરો અને જડ્યા પછી મને ખબર આપો, એ માટે કે હું પણ આવીને તેનું ભજન કરું. હેલો, તમે કોડ મારશો પછી અમે ઉપાડશું. My
ઘેટા પાડક દોડી આવ્યા શહેરમાં. મરિયમ યુસફ બાળક દીઠા હતો તમેનો ધ્યાન. ખુશી ખુશી છે આ, ખુશી ખુશી છે આ, ઈસુ ખ્રિસ્તને પાપી સારો જન્મ લીધો તે કા. પૂર્વના અમ્રજનત્રા દૂરથી આવ્યા ધરવા અર્પણ. નદી નાળા પાદર પાળા નજર સિતારા કા. રાજા જન્મ્યો બેથલેહેમ ગામ. સોનું લાવું મુગટને કામ. રાજા સદા અંત કદા પ્રજા તેની તમામ. લોબાન લઈને ચાલ્યો આવું, દેવને ધૂપ હું કરવા લાવું. સ્તુતિ સન્માન ચડે સૌઠામ ભજો મહાપ્રભુ. બોળની કડવી ધૂણી મારી, મારને મોતની સૂચવનારી. શત્રુ સંરણ લોહી મારણ ઘોર પરમાં હોર મારી. સુનો દૂતો ગાય છે ધન્ય બાળક રાયને. ભૂલોક શાંતતા ગયા માનવ દે સન્નિધયા. હે સૌ પ્રજા ઉમંગે ગાઓ સ્વગી સેન સંગે. દૂત સાથે જણાવો બેથલેહેમ વિસનમ્યો. સુણો દૂતો ગાય છે ધન્ય બાળક ગાય. આવો વિશ્વાસીઓ જયાનંદ કરીને આવો રે આવો બેથલેહેમ. જુઓ જન્મેલા રાજાને દૂતો લે આવો તેને ભજીએ. આવો તેને ભજીએ, આવો તેને ભજીએ પ્રભુને. હે પ્રભુ ઈસુ નાતાલે જન્મેલા, સર્વકાળ સુધી તને મહિમા થા. શબ્દ પિતાનો તે સદેહ થયેલો રે આવો તેને ભજીએ. આવો તેને ભજીએ, આવો તેને ભજીએ પ્રભુને.
ગભાણ માતા રણહારો જીએ ગભાણ માતા બેથલેહેમ માં ઈસુ જન્મ્યા દાઉદ કેરા શહેરમાં રે ચાલો જઈએ ઈસુ જોવા બેથલેહેમ માં ઈસુ જન્મ્યા દાઉદ કેરા શહેરમાં રે ચાલો જઈએ ઈસુ જોવા ગભણ માહે પોછા પ્રભુજી અરે ગભણ માહે પોછા પ્રભુજી જગમાં શાંતિ થાય રે ચાલો જઈએ ઈસુ જોવા નાતાલની છેરા નાચ કુદીને ગરબા ગાઓ ઈસુ ના રે આજ નાતાલની છેરા નાચી કુદીને ગરબા ગાઓ ઈસુ ના રે ગરબા નાચ કુદીને ગવાય જોવા જઈએ રે ગરબા નાચી કુદીને ગવાય જોવા જઈએ રે નાતાલની છેરા નાચ કુદીને ગરબા ગાઓ ઈસુ ના नानी सी झुपड़ी पावन करवाया वो रे નાની સી ઝૂંપડી પાવન કરવા રે નાની સી ઝૂંપડી પાવન કરવા રે નાની સી ઝૂંપડી પાવન કરવા રે આજે આવો તમે કાલે આવો તમે વહેલા આવો રે આજે આવો તમે કાલે આવો તમે વહેલા दाऊद की नाइन नाच गाते रब्बा की स्तुति करूंगा दाऊद की नाइन नाच गाते रब्बा की स्तुति करूंगा पवित्र आत्मा से भरपूर होकर रब्बा की स्तुति करूंगा पवित्र आत्मा से भरपूर होकर रब्बा की स्तुति करूंगा यीशु नाम स्तुति हो यीशु नाम स्तुति हो यीशु नाम स्तुति हो यीशु नाम स्तुति हो
मुझको जगा दे कदमों में अपने, मुझको जगा दे। मैं खटखटाऊं तू खोले जा, मैं खटखटाऊं तू खोले जा। मेरे मसीहा मेरे खुदा, मेरे मसीहा मेरे खुदा। मैं तुझसे मांगू तू देता जा, मेरी रूह प्यासी तू प्यास बुझा। मैं तुझसे मांगू तू देता जा, मेरी रूह प्यासी तू प्यास बुझा। शहद से मीठी बातें तेरी, शहद से मीठी बातें तेरी, रोशन करती रातें हैं मेरी, रोशन करती रातें हैं मेरी। मैं सुनती जाऊं तू बोले जा, मैं सुनती जाऊं तू बोले जा। मेरे मसीहा मेरे खुदा, मेरे मसीहा मेरे खुदा। मैं तुझसे मांगू तू देता जा, मेरी रूह प्यासी तू प्यास बुझा। मैं तुझसे मांगू तू देता जा, मेरी रूह प्यासी तू प्यास बुझा। પરમ પવિત્ર કૃપાળુ ને રહેમદિલ પ્રભુ, તમારો ખૂબ આભાર. તમે અમને આપેલા તાલંતોનો ઉપયોગ કરીને પ્રભુ અમે તમારા જન્મનો આનંદ ઉજવી શકીએ છીએ, વહેંચી શકીએ છીએ. પ્રભુજી, આજે સાંસ્કૃતિક પ્રોગ્રામ્સ દ્વારા અમે એ આનંદ મહેસૂસ કરી શક્યા. તમારો ખૂબ આભાર કે આવી ઉત્તમ તક તમે અમને આપી. જે વ્યક્તિઓએ, બાળકોએ, વડીલોએ, મોટેરાઓએ, જેટલા પણ વ્યક્તિઓએ એમાં પાર્ટિસિપન્ટ થયા, બધાના જીવનો માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. પ્રભુજી, અહીં ઉપસ્થિત એક એક વ્યક્તિના જીવન માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. જેમની આગેવાનીમાં, જેમના કન્વીનરશીપમાં આખો કાર્યક્રમ સફળ રહ્યો, એવા ત્રણેય બહેનોને માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા જે વ્યક્તિઓએ પડદા પાછળ રહીને તેમજ ઉત્તમ આગેવાની દર્શાવતા મહેનત કરી છે, પ્રાર્થના કરી છે, દાન દ્વારા ટેકો આપ્યો છે, સપોર્ટ કર્યો છે, ઉપસ્થિત રહ્યા છે, જુદી જુદી જવાબદારીઓ અદા કરી છે, બધાને માટે આભાર માની છે. બધાને તમે ખૂબ આશીર્વાદ આપજો બાપ, બધાને તમે ખૂબ આશીર્વાદ આપજો. અને આ જ રીતે પ્રભુ અમે એકબીજા પરના પ્રેમમાં, વિશ્વાસમાં, તમારા પ્રત્યેના પ્રેમમાં અને વિશ્વાસમાં વધતા જઈએ, આનંદ કરીએ, ખુશિયા મનાવીએ,
અને પ્રભુજી તમારા આશીર્વાદોથી ભરપૂર થઈએ તેવી કૃપા થવા દો. મારી પ્રાર્થના પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં પિતા તમે સાંભળો અને સ્વીકારો. આમીન. આપણી જગ્યા પર ઊભા થઈએ. પ્રભુને શીખવેલી પ્રાર્થના આપણે સાથે બોલીએ. ઓ આકાશમાંના મારા બાપ, તમારું નામ પવિત્ર મનાવો, તમારું રાજ્ય આવો. જેમ આકાશમાં તેમ પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાવ. દિવસની અમારી રોટલી આજ અમને આપો. જેમ અમે અમારા ઋણીઓને માફ કરીએ છીએ તેમ તમે અમારા ઋણો અમને માફ કરો. અમને પરીક્ષણમાં ન લાવો પણ બુંડાઈથી અમારો છૂટકો કરો. કેમ કે રાજ્ય તથા પરાક્રમ તથા મહિમા સર્વકાળ સુધી તમારા જ છે. આમેન. ત્રિએક ઈશ્વર એટલે ઈશ્વર પિતા, ઈશ્વર પુત્ર અને ઈશ્વર પવિત્ર આત્માનો આશીર્વાદ અહીં ઉપસ્થિત પ્રત્યેક વ્યક્તિના જીવન ઉપર ઉતરી આવો. સદા આપણી સાથે રહો. આમેન. થેન્ક યુ. झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ. झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ. મોટા પણ આવી શકે છે. झूमो नाचो खुशी से आज આનંદ કરવાનો છે. મોટા પણ આવી જાઓ. झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ. यीशु पैदा हुआ. यीशु पैदा हुआ. यीशु पैदा हुआ. झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ. झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ.